Good morning, friends. Today we are discussing The Gold Frame by R.K. Lakshman of F5E. He is one of the cartoonists and brother of famous writer R.K. Narayanan. He has written the Times of India, with which he was associated 50 years with this newspaper. He received the number of awards for his work: the B.D. Goenka Award by Indian Express, the Roman Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communication, Arts, the Padma Bhushan and Padma Vibhushan. The present story is the story about the photographer, in fact, not photographer, but the frame maker, and how the frame maker makes mistakes and tries to dissolve the problem with his strange behavior. The description is vivid, and the characters in the story are ordinary. Unexpected ending adds humor in the story. There is a shop, that is the frame making shop. The modern frame makers frameworks are actually an extra large wooden packing case mounted on wobbly legs tucked in the gap between a drugstore and radio repair shop. Its owner, Datta, with his concave figure, silver rimmed glasses, and complexions of second seasoned timber, fitted into the shop with his harmony of fixtures. He was a silent, hard-working man. He gave only laconic answers to the questions his customer asked, and strongly discouraged casual friends who tried to intrude on his zone of silence with their idle gossip. He was always seen seating hundred haunched, up, surrounded by the confusion of the cardboard pieces, bits of wood, glasses, seats, boxes of nails, glue bottles, paints, tins, and others odd and ends that went into the putting a picture in a frame. In this medley, a glass cutter of pencil stuff was often lost, and that was when he would uncoil from his pouches and grope impatiently for it. Many times he had to stand up and shake his dhoti vigorously to dissolve the lost object. This operation rocked the whole shop, setting the pictures on the wall gently swinging. द मॉडर्न फ्रेमवर्क नावाचं एक छोटंसं शॉप होतं, आणि त्या शॉपचा ओनर जो होता त्याचं नाव दत्ता असं आहे. दत्ता ह्या फ्रेम मेकरची ही कथा आहे, ज्याच्या आणि ज्याच्या दुकानामध्ये सर्व फ्रेम, काच, ग्लास अशा वस्तू पडलेल्या आहेत. एकूणच लाकडी फर्निचर त्याच्या ठिकाणी दिसत आहे. तसा हा अतिशय शांत स्वभावाचा, कमी बोलणारा, कस्टमरकडे न लक्ष देता कायमच आपल्या कामात मग्न असताना उत्तरं देणारा, थोडासा वेंधळा स्वभावाचा आणि आपल्याला दिसतो. तो कायमच आपल्या असणाऱ्या आणि ग्लास सीटमध्ये बॉक्सेस, नेल्स, ग्ल्यूच्या बॉटल्स किंवा कलर्स याच्यामध्येच तो त्या ठिकाणी आणि कामामध्ये व्यस्त दिसतो. कोणी त्याला आणि विचारलं तरीसुद्धा तो अतिशय उतावीळ किंवा ग्राहकाची चांगल्या पद्धतीने चौकशी करणारा असा आणि प्रोप्रायटर किंवा मालक नाही आहे. मित्रांनासुद्धा तो अतिशय अशा प्रकारचे थंडगार उत्तर देणारा, एक पॅसिव्ह अशा पर्सनॅलिटीचा असणारा हा दत्ता नावाचा शॉपकीपर आपल्याला या ठिकाणी फ्रेम मेकर दिसतो आहे. There was not an inch of a space that was not covered by a picture of God saints, hockey players, children's chief prince of the
Mona Lisa, national leaders, wedding couples, Urdu calligraphy, and snow-clad Fujiyama, and many others coexisted with the cheerful incongruently like the fabulous world emitting order and arrangement. त्याच्या दुकानामध्ये फ्रेम मेकिंगचं दुकान असल्याचं सर्व चिन्ह आपल्याला दिसतात. कुठे संतांचे, देवाचे, लहान मुलांचे, मोनालिसासारखे मोठमोठ्या नेत्यांचे, उर्दू असणारे कॅलिग्राफीमधले किंवा इंग्रजीमध्ये असणारे काही आणि मोठमोठे फोटोग्राफ्स इकडे तिकडे लावलेले आपल्याला दिसत आहे. अ कस्टमर स्टँडिंग आउटसाइड द शॉप ऑफ द पेमेंट ऑब्स्ट्रक्टिंग द स्ट्रीम ऑफ द जोसलिंग पेडेस्ट्रीन, आणि बाजूला पादचारी रस्त्याने जाणं येणं चालू आहे. सर्व एकच अशा प्रकारचा रश रस्त्यावर असतानासुद्धा दत्ता मात्र आपल्याच असणाऱ्या आणि शांततेमध्ये आहे. आय वॉन्ट दिस पिक्चर फ्रेम्ड. तेवढ्यात एक असणारा ग्राहक वन कस्टमर accosted there, and Datta with his habitual indifference ignored him with the continues to be engaged in a drawing screw into the sides of the frame. I want really good job done, no matter how much it cost. The customer volunteered the information, unwrapping a faded newspaper exposing sepia brown photograph of an old man. It was sharp and highly glazed despite of antiquity. What sort of frame would you like? The task still went over his work. आणि त्याच कामामध्ये मग्न असताना आपल्या फ्रेमला स्क्रीव करीत असताना एक असणारा ग्राहक त्या ठिकाणी येतो. तो आपल्या वर्तमानपत्रामध्ये गुंडाळलेला एक तपकिरी रंगाचा फिक्कट फोटो कोणीतरी त्याच्या कुटुंबातल्या असणाऱ्या प्रौढ व्यक्तीचा काढतो आणि हा फोटो मला फ्रेम करायचा आहे असं तो सांगतो. तेव्हा दत्ता त्याला म्हणतो की तुम्हाला नेमकी कोणत्या प्रकारची फ्रेम हवी आहे? द बेस्ट ऑफ कोर्स. आणि तो म्हणतो की सर्वात उत्कृष्ट अशा प्रकारची ह्या असणाऱ्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाला शोभेल अशी फ्रेम मला पाहिजे आहे. Datta gave a side glance and caught a glimpse of the photograph. Just another elderly person of those days, he told himself, a standard portrait of a grandfather, a philanthropist, a social worker with the inevitable whisker and a top-heavy cascading turban. It could be any one of these. At least a half of a dozen people came to him every month, bearing similar portrait, wanting to demonstrate their homage to the person in their picture in the shape of a glittering frame. आणि एक आजोबा आणि एक प्रौढ व्यक्तीचा फोटो तो असणारा ग्राहक त्याच्यामध्ये ठेवतो आणि तो म्हणतो की हा माझा आजोबांचा फोटो आहे. अतिशय महान असणारी व्यक्ती, परोपकारी वृत्तीचं, समाजसेवक वृत्तीचे आणि दुसऱ्याच्या दुःखात धावून जाण्यासाठी आणि तळमळ असणारी हे व्यक्तिमत्व होतं. त्यांच्या डोक्यावर म्हणजेच त्या फोटोग्राफच्या डोक्यावर मोठा असा फेटा बांधलेला होता. At least a half of a dozen people came to him every month bearing similar portrait, wanting to demonstrate the homage to the person or the picture in the shape of glittering frame. आणि असे महिन्यामध्ये किंवा दर आठवड्याला या फ्रेम मेकरकडे लोक येत असतात आणि कोणाच्या पुण्यतिथीसाठी, कोणाच्या श्रद्धांजलीसाठी अशा प्रकारचे फोटोग्राफ्स तयार करायची आणि तयारी केली जाते. द कस्टमर वॉज डिस्क्रायबिंग द ग्रेटनेस ऑफ द ओल्ड मॅन. Extravagant qualities of nobility, compassion and charity were being generously attributed to him in ways that came close to the chanting of the Holy Scripture. If this world had just a few more like him, believe me, it would certainly have been a different place. हा असणारा फोटोग्राफमधला व्यक्ती म्हणजे अतिशय महान व्यक्ती, त्याच्यामध्ये अनन्यसाधारण अशा प्रकारचे आणि सद्गुण होते, ज्याच्यामध्ये चारित्र्य आणि बंधुभाव, प्रेम, जिव्हाळा, करुणा आणि सोज्वळ सज्जन वृत्ती अगदी कोंबून भरलेली होती. अध्यात्मावर आणि शास्त्रांवर गाढ अशा प्रकारचा विश्वास असलेली ही व्यक्ती होते. अशा प्रकारची माणसं जर जगामध्ये राहिली तर निश्चितच हे जग अतिशय सुंदर, ज्याला सोने की चिडिया किंवा एक स्वर्ग आपण म्हणू, अशा प्रकारे संसर्गविरहित जग राहील असं त्याला ऐकून म्हणायचं होतं. ऑफकोर्स देर आर डेमन्स हू मे नॉट ॲग्री विथ मी अँड
They are out to disgrace his name and destroy his memory, but he is a god in my home. आता काही लोकांना कदाचित हे माझं म्हणणं पटणार नाही, पण मात्र आमच्या कुटुंबामध्ये हा माणूस देव माणूस होता. व्हॉट सॉर्ट ऑफ फ्रेम डू यू वॉन्ट? दत्ता इंटरप्टेड. प्लेन वुडन, लॅगर, गोल्ड, प्लास्टिक ऑर जस्ट एनिमल पेंटेड. तुम्हाला नेमकी विविध ह्या ज्या प्लेन वुडन असेल, लॅकर असेल, गोल्ड किंवा सोनेरी, प्लॅस्टिकची किंवा एनेमल केलेली अशा कोणती फ्रेम आपल्याला पाहिजे. ही वेव्ड कॅज्युअल हँड्स ओव्हर द पिक्चर ऑन द वॉल अँड द कस्टमर सायलेंटली सर्वेड द व्हेरियस फ्रेम्स. आफ्टर सम टाईम दत्ता हर्ड हिम मम्बल, आय वॉन्ट द बेस्ट. बघा, त्याने दुकानामध्ये लावलेल्या एका फ्रेमकडे दिशानिर्देश करून सांगितलं की मला अशी फ्रेम पाहिजे. आय डोंट हॅव द सेकंड रेट स्टफ इन माय शॉप, दत्ता सेड. बघा, माझ्या दुकानामध्ये खरं म्हणजे मी निकृष्ट दर्जाचा मालच ठेवत नाही. ही वॉज शोन ए नंबर ऑफ सॅम्पल्स, प्लेन, डेकोरेटिव्ह, फ्लोरल, जिओमेट्रिकल, थीन, हेफ्टी अँड सो फोर्थ. आणि म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारच्या फ्रेमचे सॅम्पल त्याने त्या ठिकाणी दाखवलेत. काही जाड आहेत, काही डेकोरेटिव्ह आहेत, काही गोल्डन आहेत, काही प्लॅस्टिकच्या आहेत, काहींवर फ्लोर आहेत, काहींवर भौमितिक अशा प्रकारच्या रचना किंवा भौमितिक प्रकारचे चित्रकृती आहेत, डिझाईन आहे. द कस्टमर वॉज बॅफल्ड बाय द व्हरायटी. ही एक्झामाइन्ड द सिलेक्शन बिफोर हिम फॉर अ लॉंग टाईम ॲज इफ ही वॉज अनश्युअर ऑफ हिज जजमेंट अँड वॉज अफ्रेड ऑफ एनश्रायनिंग हिज सेवियर फॉर एव्हर इन सम अगली चीप फ्रेम. आणि मग त्या जास्त फ्रेम दाखवल्यामुळे कस्टमर जवळपास गोंधळलेला होता. आणि शेवटी ही परिस्थिती दत्ताने लक्षात घेऊन दत्ता केम टू रेस्क्यू अँड रिकमेंडेड वन विथ हज प्रफ्युजन ऑफ गोल्ड यूज अँड वाइंडिंग क्रिपर्स. एका फ्रेम गोल्डन सोनेरी रंगाच्या फ्रेमवर एक ची डिझाईन काढलेली होती आणि ती फ्रेम त्यांना दाखवली आणि त्यांना सांगितले की दिस इज अ व्हेरी एक्सलंट फ्रेम, सुपर फ्रेम, दिस इज जर्मन इम्पोर्टेड फ्रेम. द कस्टमर ॲट वन्स सीम्ड इम्प्रेस्ड अँड सॅटिस्फाईड. दत्ता नेक्स्ट आस्क, यू वॉन्ट अ प्लेन माउंट ऑर कट माउंट? मग तुम्हाला आता याच्यामध्ये कट माउंट फ्रेम पाहिजे का प्लेन माउंट पाहिजे, हे त्याने विचारलं. आणि तेव्हा कस्टमर म्हटलं की थोडासा गोंधळलेला होता. अगेन दत्ता हेल्प्ड द मॅन अँड शोविंग हिज व्हेरियस माउंट्स अँड सजेस्टेड दॅट कट माउंट लुक्ड मोर एलिगंट. कट माउंट फ्रेम जी आहे ती निश्चितच चांगली दिसेल असं त्याने त्याला सुचवलं. आणि दत्ताच्या सांगण्यानुसार ग्राहकाला पण पटलं. ऑल राईट, लेट मी हॅव कट माउंट देन. मग मला हीच असणारी कट माउंट फ्रेम द्या. इन दॅट कट माउंट he asked, pointing to framed pictures on the wall of the soulful looking lady in the oval cut mountain. I like that shape. आणि एका महिलेचा सुंदर अशा प्रकारची फ्रेम केलेली प्रतिमा त्या ठिकाणी लावलेली होती. त्याने ती दाखवली आणि बघा, मला साधारण अशा प्रकारची अपेक्षा आहे की हा फोटो असावा. आय लाईक दॅट शेप. मला तो आकार पण आवडतो. विल इट कॉस्ट मच? नो, फ्रेम माउंट ग्लास ऑल वी कॉस्ट ₹17. तुम्हाला ₹17 पडतील असं त्याने सांगितलं. द कस्टमर हॅड एक्सपेक्टेड इट वुड बी मोर, बट ही प्रिटेंडेड ॲज वी शॉक्ड ऑल द सेम अँड ट्राईड टू बार्गेन. दत्ता विड्रीव टू हिज कॉर्नर विदाउट रिप्लेइंग अँड बिगॅन टू कट हिज पीस अँड प्लायवूड. आणि तो कमी जास्त करेल की काय हे न पाहता दत्ता आपल्या कामाला लागला होता. दत्ता हॅड लर्न्ड. दत्ताला हे सुद्धा माहिती होतं की अनेक लोक अशा प्रकारे फोटो जेव्हा फ्रेम करायला येतात तेव्हा त्यांना फार घाई असते, पण मात्र नंतर ते महिने उलटून पाहत नाही किंवा काही वेळा ते घ्यायलाच येत नाही. आणि मग असे फोटो जे आहेत ते दुकानदाराच्याच असणाऱ्या डोक्यावर ओझं म्हणून पडतात आणि त्याच्यामध्ये सर्व झुरळ आणि किडेमकोडे फिरून दुकानामध्ये धुळखात पडलेले असतात. दत्ता हॅड लर्न्ड एक्सपिरियन्स दॅट द कस्टमर नेवर केम पंक्च्युअली अँड दे केम डे इन advance and went away disappointed or came month later, and some never turned up at all these pictures by lay unclaimed inbox, gathering dust and feeding cockroaches and silverfish. Therefore, he made a framer for those who come to him, visited him at least twice before he actually executed their orders. आणि म्हणून दत्ताचं म्हणणं किंवा दत्ताचा अनुभव असा होता की एखादा कस्टमर 2-3दा येऊन गेला म्हणजे त्याला निश्चितच फ्रेम बनवून घेणं अत्यावश्यक आहे. आणि मग तेव्हाच तो ते बनवायला घेत असे, कारण लवकर बनवली तर ते कदाचित त्याच्यावर ओझं होत असेल.
10 days later, tall, rustic-looking man appeared and inquired, "Has the picture been framed?" I was passing by and thought I could collect it if it was ready. एक दिवस सहज त्या रस्त्याने जात असताना तो ग्राहक आला आणि त्याने म्हटलं की मग काय फोटो तयार आहे का? दत्ता कास्ट साईड लुक ॲट हिम अँड कंटिन्यू टू हिज वर्क. दत्ताचं आपलं असणारं ठरलेलं, तो कधी ग्राहकाकडे लक्ष देत नसेल, आपल्या कामामध्ये मग्न. आय नो आय हॅव कम 4 days अर्ली. आणि त्याने हे पण मान्य केलं की तुम्ही सांगितल्यापेक्षा मी 4 दिवस अगोदर आलो आहे. इट विल बी रेडी बाय ट्यूजडे. पण एक करा, मंगळवारपर्यंत शक्यतो फोटो झाला पाहिजे. Datta merely nodded without shifting attention from the tiny nail. आपल्या त्या पिना फ्रेमला ठोकत असताना मान वर न करता दत्ताने मना आणि होकार दिला. विथ प्रिसाईज रिदमिक स्ट्रोक वॉज ड्राईंग इन टू द फ्रेम. तो हळूहळू तालबद्ध पद्धतीने आपल्या त्या फ्रेमवर हातोडी मारत होता. Sensed the man obsessive attachment to the photograph and told himself there would be a trouble if he did not deliver the order on the promised day. आणि त्या माणसाची तळमळ, त्याचे हे बघितल्यावर दत्ताच्या लक्षात आलं की ह्या व्यक्तीला फोटोची नितांत गरज आहे आणि त्याला ते लवकर केलं पाहिजे, त्याला त्याच्या वेळेमध्ये फ्रेम करून दिला पाहिजे. नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड दिस that his first job, keeping aside others. The photograph was lying on the sail forming meaning others. He took it carefully, kept it wooden plank and the floor, and then he looked at the pencil tub for making measurement. As usual, it was missing. He swept his hand all round and impatiently scattering fragment of the glass and wood. आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी दुकानात सर्व पसारा इकडं तिकडं आवरून आपली पेन्सिल माप घेण्यासाठी पाहत होता, पण ती नेहमीप्रमाणे हरवलेली होती. म्हणजे तिथंच कुठंतरी असायची, पण मात्र ती दत्ताला सापडायची नाही. आणि हे प्रत्येक असणाऱ्या कोणी काम करणाऱ्या दुकानदाराकडनं हे होत असतं. मग तो घड्याळाचा दुकानदार असो, किंबहुना तो फ्रेम मेकर असो, किंवा अजून कुठला असणारा टी व्ही रिपेअर करणारा असो. फाल्स सेफ्स दॅट हीज मिस्टूक फॉर अ पेन्सिल हॅरॅस्ड हिम नो एंड अँड स्टॉक्ड इन अँगर, फ्रस्ट्रेटेड इन ऑल द अटेम्प्ट टू फाइंड इट. ही फायनली स्टूड अप अँड सेक द फोल्ड ऑफ हिज धोती अँड ultimately move, which generally yielded result, but he shook the fold so violently that upset the tin containing white enamel paint and feet fell right on the sacred photograph of the old man, emptying its thick slimpy content on it. लहानशी पेन्सिल शोधत असताना बऱ्याच वेळ शोधल्यावरही ती सापडत नाही, म्हणून त्याची थोडीशी दत्ताची तगमग झाली, त्याचा तिळपापड झाला, त्याला राग आला. आणि त्या रागाच्या भरात त्याने आपल्या आणि विजारचा किंवा धोत्राचा सोंगा जोराने झटकला. तो इतका जोराने झटकला की शेजारच्या असणाऱ्या कलरचा पांढऱ्या रंगाच्या डब्याला तो फटका लागला आणि तो डबा खाली पडला. डबा जसा पडला तसा त्या व्यक्तीने आपल्या आजोबाचा फोटो जो फ्रेम करण्यासाठी दिला होता त्याच्यावर पूर्ण कलर पांढरा रंग सांडला. दत्ता स्टूड ट्रान्सफिक्स्ड अँड स्टेअर्ड ॲट द डिझास्टर ॲट इज फीज ॲज इफ he had suddenly lost all faculty of movement. He could not bring himself even to avert his eyes from the horror which he seemed to be forced to view. Then his spectacle clouded with perspiration and helplessly screened his vision. आणि जेव्हा सर्व पांढरा रंग त्या फोटोग्राफवर पडला तेव्हा मात्र चष्म्यातल्या काच जवळपास पांढरे झाले. कारण का की दत्ताला घाम आला होता, दत्ताला भीती वाटत होती. आता नेमकं या असणाऱ्या व्यक्तीचा फोटो आपण कसं काय द्यावा? कारण एखाद्या नेत्याचा किंवा कुठल्याही असणाऱ्या जागतिक व्यक्तीचा फोटो असेल तर दुसरं कॅलेंडर किंवा दुसरा फोटो आणता येईल, पण एखाद्या घरगुती दिलेला फोटो एखाद्याचा जर खराब झाला आणि ती व्यक्ती पुन्हा या जगात नसेल तर अशा व्यक्तीचा फोटोग्राफ त्यांनाही कसा द्यावा ह्याची भीती त्याला मनातले मनात वाटत होती. वेन ॲट लास्ट ही फुल्ली रिकवर्ड हिज सेन्सेस ही सेट अबाउट रिक्युजिंग द पिक्चर इन सच अ डेस्परेट हरी. घाईघाईमध्ये तो ते सर्व पुसायला लागला. सर्व जो गोंधळ झालेला होता सर्व आवरावर करायला लागला. त्या गोंधळामध्ये त्याने जो फोटोग्राफर पडलेला रंग होता तो थोडासा खरडून पुसण्याचा प्रयत्न केला, पण मात्र त्याच्यामध्ये असं झालं की
he realized what he had done. Half of the old man's face and nearly all his turban were gone. अर्धा चेहरा आणि त्या बाबांचा फेटा पूर्णपणे आणि कॅलेंडरमधनं पांढरा फट झाला होता, निघून गेला होता. ओलं झाल्याने कॅलेंडरवरचा सर्व भाग आणि डिस्टर्ब झाला होता. दत्ता हेल्पलेसली लुक्ड ॲट द व्हेनरेबल एल्डर, ट्रान्सफॉर्म्ड इन टू दिस ब्लॅक स्पेक्स, स्टिकिंग to the enamel smeared on the rag on his hand. He sat with both hands clutching his head. Every nerve in his head throbbed as if it would tear itself apart if he did not hold it down. What answer was he going to offer to the customer who had a fanatic devotion to the photograph he had just mutilated beyond recovery? आता जेव्हा हा जेव्हा हा ग्राहक फोटो घेण्यासाठी फ्रेम करून घेऊन येण्यासाठी येईल, त्यावेळी नेमकं काय करावं याचीच एक मोठी भयावह चिंता आणि दत्ताच्या मनामध्ये होते. ही हॅज बीन थिंकिंग अबाउट दी डिझास्टर्स विच इज going to appear very soon in front of him, nightmarish consequences to his own dear self and to the fragile inflammable shop. आणि जर समजा काही झालं तर माझं लहानशा दुकानदाराचं काय होईल? ही रॅक्ड हिज ब्रेन फॉर अ लाँग while till sheer exhaustion calmed his agitated nerves and made him accept the situation with the hopeless resignation. त्याने कपाळावर हात मारून दोन्ही हातामध्ये डोकं दाबलं, म्हणजे तो चिंताग्रस्त होता, खूप घाबरलेला होता. आता काय होईल माझा आणि व्यवसायच बुडेल की काय, अशी शंका त्याला वाटत होती. Meanwhile, plethora of God saints and sages gazed down at him from the wall with a transcendental smile and seemed to offer themselves to him, gave to spray too with a fervent appeal of the heart as he stared at them. तो आशाभूत नजरेने देवाच्या फोटोंकडे, संतांच्या फोटोकडे पाहत होता आणि त्यांनी जर समजा काही कृपा केली तर काही मार्ग दिसेल, अशा प्रकारचा भाव त्याच्या मनामध्ये होता. इन दिस स्टेट ऑफ माइंड it did not register, but not quite for quite white. That particular photograph of a person on the wall had held his attention rather more than it was qualified to do. आणि मग दुसरा असा फोटोग्राफ जो मिळता जुळता आपल्याला दिसतो का याच्या शोधार्थ आणि दत्ता पाहत होता. त्याचं लक्ष आणि त्या कामामध्ये व्यस्त झालेला होता, तो मग्न झाला होता. इट वॉज अ ऑर्डिनरी पोर्ट्रेट ऑफ द मिडल एजड मॅन इन अ डार्क सूट अँड स्ट्राइप्ड टाय. एक असणारा जो फोटो होता त्याच्यामध्ये ते एक म्हातारा व्यक्ती होता, पण त्याने काळा कोट आणि काळी पॅन्ट घातलेली होती. रेस्टिंग हिज राईट आर्म जॉन्टली अ स्टुडिओ प्रॉप मेड फॉर अ लॉक लाईक अ फ्लुटेड रोमन पिलर. आता तो फोटोग्राफ आणि हा असणारा म्हाताऱ्याचा बाबांचा फोटोग्राफ खरं म्हणजे कुठल्याही पद्धतीने मॅच होणार नव्हता. पण मात्र जेव्हा आपल्याला कुठलीही गोष्ट शोधायची असेल तेव्हा प्रत्येक वस्तूमध्ये आपलीच गरज आपल्याला दिसत असते. वी यूज टू ऑब्झर्व एव्हरीवेअर द थिंग विच वी रिक्वायर्ड. दत्ता वॉज अमेज्ड टू सी दॅट he had a faint likeness to late lamented old man, and the more he gazed at the face, and the more convincing it appeared to him. But he dismissed the odd resemblance he saw as one of those tricks of the thoroughly fagged out mind. आणि अशा पद्धतीने त्या फोटोग्राफकडे बघितल्यानंतर त्याच्या लक्षात आलं, काही गोष्टी जर समजा आपण बदलून दिल्या आणि व्यवस्थित समजा मॅच केलं तर आपण तो फोटोग्राफ मॅच करण्याच्या लेवलमध्ये येऊ. ऑल द सेम ॲट द बॅक ऑफ हिज माइंड the idea began to take shape. He was positively finding an acceptable substitute. आणि मग मनातल्या मनात ती भीती होती ती त्याची हळूहळू कमी व्हायला लागली आणि तो विचार करायला लागला की निश्चित ही समस्या जी आहे हिच्यावर आपण काही ना काही सोल्युशन किंवा काही ना काही मार्ग नक्की काढू. He brought down the old wooden box in which he had kept all the photographs and claimed over the years. अनेक लोकांनी फोटोग्राफ बनवले होते पण मात्र घेऊन गेले नाहीत. असे एक जुन्या बॉक्समध्ये असणारा सर्व तो जुना बॉक्स त्याने उघडला. ॲज ही रॅमेजेस इन इट, तो
चाचपडत होता. पॅनिकिंगली कॉक्रोचेस अँड स्पायडर्स स्करीड हल्टर स्केल्टर आणि ओव्हर द फ्लोअर. आणि जेव्हा त्याने ते उघडलं तेव्हा कोळी कीटक आणि झुरळं जे आहेत ते इकडे तिकडे पळत होती. अनमाइंडफुल ऑफ देम दत्ता अँड सिक्सली सर्च्ड फॉर द ब्राउनिश फोटोग्राफ ऑफ द ओल्ड मॅन्स व्हाईट विंटेज. त्याच्या डोक्यामध्ये फक्त एकच की फिकट तपकिऱ्या रंगाचा असणारा एखादा फोटोग्राफ आपल्याला दिसतो का. सून देअर वॉज अ पाईल बिफोर हिम. आणि भरपूर अशा प्रकारचे फोटोग्राफ काढल्यानंतर मोठाच्या मोठा ढीग तिथं होता. ही वॉज सरप्राईज. ही कुड पिकअप a many which qualified to take the old man place, but he had to reject a lot of them. तो प्रत्येक फोटो पाहायचा, मॅच करून बघायचा, पण मात्र त्याला पटला नाही किंवा त्याला योग्य वाटला नाही तर तो ते बाजूला टाकत असे. इन मोस्ट ऑफ द पोर्ट्रेट द सब्जेक्ट स्पॉटेड अ व्हेरी कॉन्स्पिशियस फ्लोअर वेस नेक्स्ट टू दॅम or over-dressed grandchildren sat on their laps and therefore had to be rejected. आणि मग अशा पद्धतीने कोणाच्या आणि आजोबाच्या मांडीवर नातवंड असायची, कोणाच्या काही वेगळ्या प्रकारचा प्रसंग असायचा. लकीली देर वॉज वन विथ विच दत्ता फेल्ट ही कुड टेक अ फेअर रिस्क. द प्रिंट हॅड येलोइड अ बिट नोटिसेबल बट calculated that the total effect when put a dazzling gold frame would render it safe. आणि मग एक जुनाट असणारा पिवळट रंगाचा फोटो त्याला सापडला आणि तो विचार करू लागला की जर आपण याला सोनेरी फ्रेम लावली तर हा फोटो निश्चितच आणि ग्राहकाला समजणारही नाही आणि आपल्या हातून झालेली जी फार मोठी चूक आहे ती आपण सावरू शकतो. After a couple of hours concentrated work, he sat back and proudly surveyed the old man's double, looking resplendent in the gold frame. He was so pleased with his achievement that he forgot he was taking perhaps one of the greatest risks in frame making he ever took. आणि त्याने मग दुसरा असणारा जो खऱ्या अर्थाने फेक फोटो होता तो त्या ठिकाणी आणला. ही इवन बिकम ए बोल्ड इनफ टू चॅलेंजेस द कस्टमर इफ हिज फेकिंग वॉज डिस्कवर्ड. आणि त्याला मनातल्या मनात भीती वाटत होती की त्याने केलेलं जो असणारा फसवणूक आहे, चूक आहे, ही जर त्याच्या लक्षात आलं तर लुक माय डिअर मॅन ही वुड से आय डोंट नो हू हॅज बीन फुलिंग यू. दॅट्स द पिक्चर यू ब्रॉट हिअर फॉर फ्रेमिंग. टेक इट अँड थ्रो इट अवे. तो सांगेल की हा आमचा फोटो नाही, तुला पाहिजे तिकडे फेकून दे, मला घ्यायचं नाही, माझा फोटो काही झाला तरी मला परत पाहिजे. असं जर समजा त्याने आग्रह धरला तर व्हॉट विल बी द आन्सर दत्ता गिव्ह. The days that followed were filled with the suspense and anxiety. Datta feared and the customer would surprise him at the unguarded moment, making his bungle and the entire carefully thought out plot. But the man turned promptly a couple of days later. आणि 2-3 दिवस झाले आणि त्यानंतर तो असणारा ग्राहक त्या ठिकाणी आला. ॲट दॅट मोमेंट दत्ता वॉज बेंट ओव्हर द पीस ऑफ वर्क ऑफ slightly stifled as he heard the voice, the shrill with the expectation. आणि एक आशा असलेल्या आवाजामध्ये एक झालेल्या असणारी सकारात्मकतेचा भाव घेऊन तो म्हटला, इज इट रेडी? इज माय फोटोग्राफ इज रेडी? दत्ता हर्ट बिगॅन टू रेस. आणि त्याने जेव्हा फक्त फोटोग्राफबद्दल विचारलं दत्ताचं हृदय जोरजोरात धडकायला लागलं, म्हणजे त्याला भीती वाटायला लागली. Whole minute passed without answering. Then he put aside and the Caesar in his hand with slow deliberation and reached out to take a nearly wrapped package in the corner. आणि मग हातातली असणारी कात्री बाजूला ठेवून कोपऱ्याला असणारा कागदामध्ये आणि बांधून ठेवलेला फोटो त्याने घेतला. It is ready? The customer exclaimed with a childish delight. At the same time, mumbling flattering tributes to the Datta for his promptness and so on. मनातल्या मनात खूप खुश झालेला होता. ग्राहकाला आनंद होता. आता फ्रेम केलेला फोटो कसा दिसतो याची त्याला उत्सुकता होती. पण मात्र
दत्ताने नेमके काय आणि गोंधळ करून ठेवला होता. ही स्प्रेड हिज आर्म्स वाईडली विथ द ड्रॅमॅटिक एक्झुबरन्स, रिसीव्ह द फोटोग्राफ ॲज इफ ही वॉज ॲक्च्युअली लॉंग लॉस्ट पर्सन ही वॉज ग्रीटिंग. आणि एखाद्या अनंत दिवसापासून न भेटलेल्या माणसाला जसं आपण उत्सुकतेने भेटतो तशा पद्धतीने आणि दत्ताने फोटो दिला तेव्हा त्या ग्राहकाने घेतलेला आहे. बट दत्ता टूक हिज टाईम रिमूव्हिंग हिज रॅपर फ्रॉम द फ्रेम. दत्ता मात्र अजूनही फ्रेमवरच्या काचवरचा असणारा कागद काढत नाही आहे. द कस्टमर वेटेड इम्पेशंटली. आणि ग्राहक मात्र अतिशय उतावीळ झालेला आहे. ही हॅज नो कंट्रोल ओव्हर हिज फिलिंग्ज अँड इमोशन. ही वॉज रादर व्हेरी enthusiastic टू सी दी glamour and the attractiveness of the frame and how the photograph looks after the framing, after the frame itself, feeling in the time showering more phrases on his worshipfulness master who was adorn the wall of his home. आणि जेव्हा अशा प्रकारचा हा फोटोग्राफ केलेला फोटो जेव्हा घरामध्ये लावला जाईल तेव्हा खरं म्हणजे त्या घराची सुद्धा आणि निश्चितच उंची आणि त्या घराचा असणारा बहुमान होईल. कारण ती व्यक्ती जी आहे ती एक समाजसेवक आहे, अध्यात्मावर आरूढ असणारी आणि रंजल्या गांजल्यांना मदत करणारी, समाजाची नांदी ओळखणारी, परोपकारी वृत्ती ज्याच्या रक्तात आणि नसानसात धमनीमध्ये भिनलेली होती असा तो व्यक्ती आहे. हे सर्व आणि अशा व्यक्तीचा फोटो घरामध्ये असणं म्हणजे त्या घराची ती आदर्श संस्कृती असेल. अशा प्रकारच्या व्यक्तीचा फोटोग्राफ मात्र बदलला गेलेला आहे हे त्या ग्राहकाला जेव्हा कळेल तर काय होईल हाही पुन्हा मनातल्या मनात दत्ताला भीती आहे. दत्ता फायनली रिव्हील्ड द ग्लिटरिंग फ्रेम अँड हेल्ड इट टुवर्ड्स हिम. आणि दत्ताने फोटो न दाखवता फक्त फ्रेमकडे जास्त फोकस करायला त्या ग्राहकाचं असणारं लक्ष वेधून घेतलं. द कस्टमर सीम टू विजिबली स्ट्रक बाय हिज ग्रँडर अँड फेल्ड सायलेंट लाईक वन हू हॅड एंटर इन द इनर सँक्टम ऑफ द टेम्पल. पण मात्र जेव्हा ती फ्रेम पाहिली तेव्हा एकदमच गाभाऱ्यात आणि मंदिराच्या पायऱ्या चढताना जसा आनंद असतो आणि गाभाऱ्यात गेल्यावर जसं माणूस दुःखी किंवा गंभीर होतो तशा पद्धतीने दत्ताने फ्रेम उघडल्यानंतर त्या ग्राहकाची स्थिती झालेली होती. दत्ता हेल्ड इज ब्रीथ अँड वॉच द मॅन्स एक्सप्रेशन. दत्ता आणि श्वास एकवटून धीर धरून त्या ग्राहकाच्या चेहऱ्यावरचे भाव वाचत होता. With every second that passed, he was losing his nerves and thought that in another moment he would betray the big hoax he had played. आणि बदलणारे भाव जणू काय असं दर्शवत होते की जर समजा त्या ग्राहकाला हा सर्व असणारा गोंधळ लक्षात आला तर निश्चितच मामला फार गडबड होण्याची शक्यता आहे. अशी भीती मनात काहूर माजवत असताना मात्र वरवर धीरोदत्त राहण्याचा प्रयत्न आणि दत्ता करत होता. सडनली ही सॉ द कस्टमर स्ट्रेटन अँड द रेव्हरेन्शियल लुक अँड द बेनेव्होलंट एक्सप्रेशन व्हॅनिश्ड फ्रॉम हिज फेस. जे सात्विक भाव आणि चांगल्या प्रकारचा भाव त्याच्या चेहऱ्यावर होता त्या ग्राहकाच्या चेहऱ्यावरचे भाव आता बदलायला लागले होते. व्हॉट यू डन, ही डिमांडेड इंडिग्नंटली. तो म्हणाला, साहेब तुम्ही काय केलं हे? फॉर दत्ता द मोमेंट सीम्ड फेमिलियर फॉर ही हॅड ऑलरेडी गॉन थ्रू इट 1000 टाइम्स नाईट अँड डे. तुम्ही काय केलं हे म्हटल्यानंतर आणि आता काय होणार ही जेवढी भीती त्याने इमॅजिन केलेली होती पण मात्र त्या वाक्याचा अर्थ सिन्स ही स्प्लॅश द व्हाईट पेंट ऑन ओरिजिनल फोटोग्राफ. कारण ओरिजिनल फोटोग्राफवर सर्व पांढरा कलर पडून गेलेला होता. सेव्हरल टाईम ही हॅड रिहर्स्ड ही स्पीच प्रिसाइसली फॉर दिस ऑकेजन. But before he could open his mouth, the customer shouted with a tremendous authority. आणि आता त्याला वाटत होतं की तुम्ही काय केलं असं म्हटल्यानंतर आपण सांगून टाकावं की तुमचा ओरिजिनल जो फोटोग्राफ होता त्याच्यावर माझ्याकडनं पांढऱ्या रंगाचा आणि डबा सांडला गेला आणि त्याच्यामुळे तुमचा आजोबांचा फोटो पूर्णतः खराब झाला, म्हणून मला माफ करा असं मी सांगणारच होतो. पण मात्र
ते सांगायच्या आधीच नाव डोंट डिनाय इट हे तुम्ही नाही म्हणू नका. आय क्लिअरली रिमेंबर आस्किंग द कट माउंट. मी तुम्हाला खरं म्हणजे कट माउंटची फ्रेम सांगितली होती आणि तिला ओव्हल शेप सांगितला होता, पण तुम्ही मात्र काय केलं आहे, स्क्वेअर शेपची असणारी आणि फ्रेम लावून दिलेली आहे. मात्र हे तुम्ही काही चांगलं केलं नाही. एकूणच फोटोग्राफबद्दल आणि प्रश्न न विचारता त्या ग्राहकाने फ्रेमबद्दल प्रश्न विचारला आणि फोटोग्राफमध्ये असणारी व्यक्तीकडे बारकाईने न पाहता फक्त फ्रेमवरच ते भागलं आणि दत्ताची असणारी जी फार मोठी घोडचूक होती ती मात्र झाकली गेली. अशा पद्धतीने फ्रेमला महत्त्व देण्यापेक्षा फोटोग्राफकडे पाहावं. म्हणजेच काय की वरवर असणारा भाव पाहण्यापेक्षा अंतरंग पाहावेत. तसं पाहिलं तर कथा ही विनोदात्मक कथा आहे. एका असणाऱ्या फ्रेम मेकरच्या जीवनातील दुकानातील आलेल्या ग्राहकांसंबंधीचा आणि फोटो फ्रेम करत असतानाचा एक अनुभव आहे. पण मात्र आम्हाला या कथेतून मित्रहो हाच असणारा संदेश घ्यायचा आहे की आम्ही जीवनामध्ये मुख्य तत्त्व बाजूला टाकून नको त्याच्या पाठीमागे लागण्यापेक्षा मुख्य गोष्टींकडे बघायला शिकणं फार गरजेचं आहे. फुलाचा रंगापेक्षा फुलाचा सुगंध पाहिला पाहिजे, फळाच्या आकारापेक्षा त्याची असणारी चव पाहिली पाहिजे. तसा माणूस हा कसा आहे यापेक्षा त्याची वागणूक पाहिली पाहिजे. अशा प्रकारचा एक विनोदात्मक हसत हसत पण समाजाला एक उपदेश देऊन जाणारा पाठ आर.के. लक्ष्मणांचा द गोल्ड फ्रेम हा आहे. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अँड एक्सलंट स्टोरी विच हॅज बीन नॅरेटेड बाय द आर.के. लक्ष्मण with a systematic and humorous way in here. So by these words the story comes to an end. We should stop here. By this with these words I take off my lecture and have a nice day. Vande Mataram. Jai Maharashtra. Thank you very much, friends.